The next one, I'll give you one or two sentences, then you write the second, third, fourth forms and tell me. Write down. People pay taxes. People pay taxes. Leave second, third, fourth line vacant. Now exercise 2. Tom and Jerry eat cheese. Tom and Jerry eat cheese. Leave second, third, fourth line vacant. Third exercise. Children play cricket. Children play cricket. Okay? Can you write down the remaining 3 forms quickly? പറഞ്ഞിരിക്കുക പെട്ടെന്നായിട്ട്. Anybody? First one. ആദ്യത്തെ പറഞ്ഞു. People are paying taxes. Yes, that's right. People are. People is a plural form. People are paying taxes. Next one. Have paid taxes. People have paid taxes. And the fourth one, people have been paying taxes for many years or since 1970. That's quite clear. Yes. And number 2. Tom and Jerry are eating. Tom and Jerry eat cheese. Are eating cheese. Very good. Tom and Jerry have eaten cheese. Eaten. The third form. Eat, ate, eaten. That's why padikkanam. Irregular verbs. Okay. Right. Next. Tom and Jerry have been eating cheese since their childhood. Okay. അല്ലെങ്കിൽ for a long time. For many years. Up to you. Yes. Now one more. Last one. പറഞ്ഞോ. Children are playing cricket. Have been playing cricket. Have played cricket. That's fine. Is it clear? Yes. Any doubt? Shall we move to the third aspect? Any questions? Absolutely clear? എത്ര വർഷം എടുത്ത് ഇത്രയും പഠിക്കാൻ? ഒത്തിരി വർഷം എടുത്തില്ലേ? But it's a matter of 2 hours. Okay, and one last thing. This is where we close the major chapter tenses. So you could ask, ഇനി അതിൻ്റെ affiliated ഒത്തിരി areas ഉണ്ട്. I will drive home those areas where you will have questions from. അതും നോക്കാം. So the last one is how to refer to the past actions. Third module. First one referring to future actions. Second referring to the present actions. Next one referring to the past actions. You will have problems when you deal with past tense. That's quite natural because in the past actions happen at different intervals. Sometimes long ago, maybe in the recent past, maybe a couple of days ago. So there is a problem of fixing that time. I shall explain that, where you have the problem. And as you can imagine, in any sentence, the most important part is the verb. The most important part is the verb. If you touch the verb, the meaning of the word, sentence change. I eat meat. Meaning, I am in the habit of eating meat. Means I always eat meat. I used the base word eat. When I use the progressive form, right now the process is taking. I am eating meat now. Now I have eaten meat, just now completed. I have been eating meat for a long time and I am still continuing. So what I would like to draw your attention to is it is the verb that matters most. So pay attention to the verb. Now I'll give you a situation. Last week you went to town. You spent some time together, maybe shopping, eating, watching films, and then you came home.
സോ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം? We went to the town last week, comma, watched a movie, dined at KFC, and returned around 8 o'clock the same day. So you used only the past tense in all the sentence. Went, dined, watched, returned. കാര്യം സ്മൂത്ത്, നോ പ്രോബ്ലം. അവസാനത്തിന് മുമ്പേ ഒരു ആൻഡ് ഇടണം. വിത്ത് ദാറ്റ് യു ആർ മാനേജ്, യു ഹാവ് സക്സീഡ് ഇൻ എക്സ്പ്രസിംഗ് ദ ഐഡിയ. ബട്ട് എ ടൈം വിൽ കം ദാറ്റ് സം ആക്ഷൻസ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ബിഫോർ another action. For example, what's your name? Anup. Nandu. Anandu and Nandu അല്ലേ? യെസ്, നന്ദു ഒരു കാര്യം ചെയ്തു. നന്ദു ഇന്നലെ ഒരു മൂവിക്ക് പോയി. വണ്ടി ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്താ പറയുക, ട്രാഫിക്കിൽ കയറി ഒരു പരുവത്തിൽ അവിടെ ചെന്നപ്പോഴത്തേന് നമ്മുടെ മൂവി തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ രണ്ട് ആക്ഷൻ അവിടെ സംഭവിച്ചു. മൂവി സ്റ്റാർട്ടഡ് മച്ച് ബിഫോർ ഹി റീച്ച് ദെയർ. അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് അവിടെ എത്തിപ്പറ്റി വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യുന്നപ്പോഴത്തേന് ഹാഫ് ആൻ അവർ ലേറ്റായി. അപ്പോൾ വിചാരിച്ചു ഇന്നിനും കാണുന്നില്ല, പക്ഷെ അവിടെ പോയി. അപ്പോൾ നന്ദു അവിടെ ചെന്ന സമയം റീച്ചിങ് ദ തിയേറ്റർ. അപ്പോൾ രണ്ട് ആക്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ പറയുകയാണ്, ഞാൻ ഇന്നലെ തിയേറ്ററിൽ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്കും മൂവി തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ വെൻ യു മെൻഷൻ ടു പാസ്റ്റ് ആക്ഷൻസ് ഇൻ വൺ സെന്റൻസ്, the older action will take had. അല്ലാതെ രണ്ടും പാസ്റ്റ് ഇട്ട് പറയരുത്. രണ്ടും പാസ്റ്റിൽ ഇട്ടാൽ ഇറ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഹാപ്പൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം. പക്ഷെ ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോഴത്തേനും ടു ആക്ഷൻസ്. അപ്പം എങ്ങനെ പറയാം? ബൈ ദ ടൈം ഐ റീച്ച് ദ തിയേറ്റർ യെസ്റ്റർഡേ ദ മൂവി ഹാഡ് സ്റ്റാർട്ടഡ്. റൈറ്റ് ഡൗൺ. By the time I reached the theater, the movie had started. Underline reached and had started. There are two actions, reaching there, starting. And which action happened first? The movie started. അല്ലാതെ ഒരു ആക്ഷൻ മാത്രം ഉള്ളപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഹാഡ് കയറി പറയരുത് ഇതുപോലെ. നെവർ യൂസ് ദാറ്റ്. the movie had started എന്ന് പറയരുത്. the movie has started now എന്നേ പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയും പറയാം, the movie started before we reached there. അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാം. ഇംഗ്ലീഷിൽ അങ്ങനെ പല കുറുകുവഴികളും ഉണ്ട്. ഇപ്പം ഞാനൊരു ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇങ്ങനെ പറയാവൂ. ഇപ്പോൾ നന്ദു, ആർ യു മാരീഡ്? നോ. അപ്പോൾ നന്ദുവിൻ്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ 8 മണിക്ക് വീട്ടിൽ വരണേന്നു. 8 മണി കഴിഞ്ഞ് വന്നാൽ പ്രശ്നമാണ്. അപ്പം നന്ദു ഒരു ദിവസം ഹാങ് ഔട്ട് ചെയ്തു, ഇച്ചിരി ലേറ്റായിപ്പോയി. 9 മണിക്ക് വന്നപ്പോഴത്തേനും അച്ഛൻ എന്തോ ചെയ്തു, ഗേറ്റ് കുട്ടിയിട്ട് ചാവി അമ്മയുടെ ഏൽപ്പിച്ചു. അവൻ വന്നാൽ ഇനി തുറക്കരുത്, കുറേ നേരം വെളുത്തിക്കേട്ട്. അപ്പോൾ നന്ദു വന്നിട്ട് കൂട്ടുകാരനോട് പറയും, ഇന്നലെ ഞാൻ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോഴേ അച്ഛന് പൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എങ്ങനെ പറയാം? When I reached home yesterday or last night, my father had locked the gate. അപ്പോൾ when you want to mention two past actions and to specify or separate an older action from a newer action, the older action will take had with it. അല്ല, ചുമ്മാതെ ഒരു സെന്റൻസിൽ ഒരു ആക്ഷൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഹാഡ് ചേർക്കരുത്, നിങ്ങൾ മറക്കരുത്, അത് തെറ്റാണ്. ക്ലിയർ? യെസ്. നമ്പർ 1, പ്രസന്റ് ആൻഡ് പാസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു ക്ലിയർ. ഓരോരുത്തരും നന്ദു തുടങ്ങിക്ക് ഇങ്ങനെ വരട്ടെ. ഓൾവേസ് ഇറ്റ് ഗോ ദിസ് വേ. ഓരോരുത്തരും ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ട്. നന്ദു. ഡാഷ് ദിസ് വീക്ക്. ഫസ്റ്റ് റീഡ് ദ കോൺവെർസേഷൻ. ഇത് വെളിയിലത്തെ ഒരു ടെസ്റ്റാണ്, ഈ സ്പോക്കൺ ലാംഗ്വേജിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റാണ്. ഞാൻ ഇതൊന്നും ഇന്ത്യയിലെ ഗ്രാമർ അല്ല, അതുകൊണ്ട് യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ കറക്റ്റ് പിക്ചർ. നിങ്ങൾ നോക്കണം. ഡാഷ് ദിസ് വീക്ക്. നോ, ഷീസ് ഓൺ ഹോളിഡേ. അപ്പോൾ ഏതായിരിക്കും? എ, ബി, സി. Is Susan working? Does Susan work? Does work Susan? ഏതായിരിക്കും കറക്റ്റ്? കുറച്ച് പറ. Does Susan work this week? Does Susan എന്ന് പറഞ്ഞ does എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഹാബിച്വൽ ആക്ഷനാണ്. അതിനെക്കാട്ടി നല്ലത് എന്തെങ്കിലും തീരുമാനിച്ചുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാമെന്ന്, ആർ യു ഗോയിങ് ടു ഡൽഹി ടുമോറോ എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കാറുണ്ട്. നീ നാളെ ഡൽഹിക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ? ആർ യു ഗോയിങ് ടു അറ്റൻഡ് ദ മീറ്റിംഗ് ടുമോറോ? അത് നമുക്ക് തീരുമാനിച്ചുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഏതായിരിക്കും ബെറ്റർ? ഇസ് സൂസൻ വർക്കിംഗ് ദിസ് വീക്ക്? ദാറ്റ്സ് മച്ച് ബെറ്റർ.
No, she's on holiday. No, she's on holiday. Right. Next. അടുത്ത പറ. The next. I don't understand the sentence. Ah. What does this word mean? Yeah, I don't understand this sentence. What does this word mean? What does this word mean? Okay? ഏതാണ്? B. പിന്നെ ഒന്ന്, you must remember when I was talking about the progressive form and participle, there are certain words in English that have no progressive form. പ്രോഗ്രസീവ് ഫോം ing ഇല്ലാത്ത പല വേർഡുകൾ ഇംഗ്ലീഷിലുണ്ട്. അതേതൊക്കെയാ? ഇപ്പം ഞാനിത് കണ്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോണം, അതിനകത്ത് ചിലപ്പോൾ ഒരു സെൻറ്റൻസ് വരും. ഇപ്പോൾ ഐ ആം ടീച്ചിങ് യു ടെൻസസ്. അപ്പോൾ അർജുൻ പറയുന്നു, ഐ ആം നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് യു. ഇസ് ദ സെൻറ്റൻസ് കറക്റ്റ്? വൈ? അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രസീവ് ഫോം ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് യു ഹാവ് ടു സേ ഐ ഡോണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യു. അങ്ങനെ ചില ദെയർ ആർ സർട്ടൻ വേർഡ്സ്. അതിനെ എന്തോ പറയുന്നു? നമ്മളുടെ സ്റ്റേറ്റീവ് വെർബ്സ് എന്താ പറയുന്നത്? STATIVE, സ്റ്റേറ്റീവ് വെർബ്സ്. സ്റ്റേറ്റീവ് വെർബ്സ് ആർ ദോസ് വേർഡ്സ് ദാറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് എ സിറ്റുവേഷൻ. ഒരു അവസ്ഥയെ കാണിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ ഒരാളിനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് നമ്മളെങ്ങനെ പറയും? ഐ ആം ലവിങ് യു എന്ന് പറയത്തില്ല, ഐ ലവ് യു. ഇറ്റ് ഈസ് സീമിങ് ടു മീ എന്ന് പറയത്തില്ല, ഇറ്റ് സീംസ് ടു മീ. ഐ ആം ഫീലിംഗ് കോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നതിനെക്കാട്ടി നല്ല ഇംഗ്ലീഷാണ് ഐ ഫീൽ കോൾഡ് ഹിയർ. അപ്പോൾ ഫീലിങ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് ഇമോഷണലായിട്ട് വരുന്നു. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലം, അതിൻ്റെ അറിവ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ അത് ചിന്തിക്കണം. പിന്നെ പക്ഷേ മക്ഡൊണാൾഡ്സിൻ്റെ ഐ ആം ലവിങ് ഇറ്റ് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. അതൊരു അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് വേണ്ടിയാണ്. ഫിംഗർ ലിറ്റിംഗ് ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് ഐ ആം ലവിങ് ഇറ്റ് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. പക്ഷേ യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഐ ലവ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ? അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഒന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം. ദർ ആർ മെനി വേർഡ്സ്. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്, ഐ ആം നോയിങ് യു എന്ന് പറയുമോ? ഇല്ല, ഐ നോ യു. അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിക്കണം. അവിടെ നമ്മൾ പ്രോഗ്രസീവ് ഫോം ഇല്ല. ആ പ്രോഗ്രസീവ് ഇല്ലാത്ത വേർഡുകൾ ലവ്, വൈൽ, ഇതുപോലെ കുറേ വേർഡ്, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ഒരു സ്റ്റേറ്റിനെ, അവസ്ഥയെ കാണിക്കുന്നു. ദുരവസ്ഥയായിരിക്കാം, നല്ല അവസ്ഥയായിരിക്കാം, ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റിനെ കാണിക്കുന്നു, ഒരു അവസ്ഥ, സിറ്റുവേഷൻ. അവിടെ നമുക്ക് അത് ടയർ കുഴപ്പമില്ല. അല്ലാതെ അത് നിങ്ങൾക്ക് കുറേ, ഞാനിപ്പോൾ അതിനായിട്ട് സമയം മെനക്കെടുത്തില്ല. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങളത് ഇൻ്റർനെറ്റിലോട്ട് കയറി ഡൗൺലോഡ് ഇറ്റ്. സ്റ്റേറ്റീവ് വെർബ്സ്, എക്സാമ്പിൾസ് ആൻഡ് യൂസേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു വരും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ കയറി പ്രോഗ്രസീവ് ഫോം ഉപയോഗിക്കരുത്. യൂസ് ദ ബേസ് ഫോം ഓഫ് ദ വേർഡ്. ഓക്കെ? അതിപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞെന്നുള്ള ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ആയിട്ട്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ. Right. So, what does this word mean? That's right. Question. Number 3, 1.3. ഇംഗ്ലീഷ് വായിക്കുന്നവരെ വായിക്കണം, പേടിച്ച് വായിക്കരുത്. John dash 10 is once or twice a week. Correct. John എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തേർഡ് പേഴ്സൺ ആണ്. John plays tennis once or twice a week. Usually. അവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു ഗ്രാമർ ഏറ്റവുണ്ട്. ഈ ആഡ്വർബ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയും. ആഡ്വർബ് ഓഫ്, അതെന്ത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ ഈ പറയുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് മറ്റു പല ഗ്രാമറായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണത്. ഉടനെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്തോണം. പിന്നെ അല്ല അതിനായിട്ട് പിന്നെ വരത്തില്ല. ആഡ്വർബ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ഫ്രീക്വൻസി? നീ എത്ര പ്രാവശ്യം ആഹാരം കഴിക്കാറുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ജിമ്മിൽ പോകാറുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഡാൻസ് ചെയ്യാറുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഭരതനാട്യം ചെയ്യാറുണ്ട്? ഓൾവേസ്, സംടൈംസ്, റെയർലി, സെൽഡം, യൂഷ്വലി. ഇങ്ങനെയുള്ള വേർഡിനെ ഓഫൺ, ദീസ് വേർഡ്സ് ആർ കോൾഡ് adverbs of how often, how frequently do you eat എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നിടത്താണ് adverb of frequency വരുന്നത്. I often go to gym, I rarely go to gym, I seldom see him nowadays, I always see him, I often see him. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വരുന്ന എന്താണ്? adverb of frequency. ഇനി now my question is, where will you put the adverb of frequency? If you want to emphasize a particular verb, put it before. ഇപ്പം ഞാൻ അവനെ വല്ലപ്പോഴേ കാണാറുള്ളൂ, എങ്ങനെ പറയും? ഐ സെൽഡം സീ ഹിം. അപ്പോൾ സി എന്ന് പറയുന്ന വെർബിൻ്റെ ഏത് വാക്കിനെ, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാം. ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ. He told me.
ഹീ ടോൾഡ് മീ, ഒരു സെന്റൻസ് എഴുതിയെടുത്തോ. ഹീ ടോൾഡ് മീ, ഹീ ടോൾഡ് മീ. ഞാനത് കൂടുതൽ നീട്ടുന്നില്ല, ബ്രീഫായിട്ട്. യൂസ് ഓൺലി. സപ്പോസ് ഇഫ് യു ബിഗിൻ ദ സെന്റൻസ് വിത്ത് ഓൺലി, ഓൺലി ഹീ ടോൾഡ് മീ, അവൻ മാത്രമാ പറഞ്ഞത്. കണ്ടോ? ഓൺലി ഹീ ടോൾഡ് മീ. ഹീ ഓൺലി ടോൾഡ് മീ, അവൻ പറയുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത്. കണ്ടോ? അടുത്തത്, ഹീ ടോൾഡ് മീ ഓൺലി മീ, എന്നോട് മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. കണ്ടോ? ആ ഒല്ലി വന്ന് മാറിയപ്പോൾ തന്നെ 3 അർത്ഥമാണ് സെന്റൻസിന്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അറിയണം വേർ ടു പുട്ട് ദാറ്റ് ആഡ്വർബ്. മനസ്സിലായോ? ഓൺലി ഹീ ടോൾഡ് മീ ആൻഡ് നോബഡി എൽസ് ടോൾഡ് മീ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ. ഹീ ഓൺലി ടോൾഡ് മീ, അവൾ എന്നോട് അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഹീ ടോൾഡ് ഓൺലി മീ, എന്നോട് മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. ഈസി. ഒരു ചെറിയ വാക്കിന് എന്തെല്ലാം അർത്ഥ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ദിസ് ഈസ് ഇറ്റ്. അത് നിങ്ങളോട് ആഡ്വർബ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എവിടെ ഇടാമെന്ന് പറഞ്ഞ് സെന്റൻസ് വന്നാൽ ഇട്ടോണം. അത് ആഡ്വർബ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ എന്താ വരും? സംടൈംസ്, ഓഫൻ, യൂഷ്വലി, ജനറലി, റെയർലി, സ്കേഴ്സ്ലി, അങ്ങനെയുള്ള അലോലാദികളെല്ലാം അവിടെ കയറി വരാം. യെസ്.